파생된 가정 등 여러 가정의 겨울나기를 돕게 됩니다. 이를 위해 권서에는 이날 10kg들이 쌀 1,200포를 준비했습니다. 이영우 목사는 권사의 사랑의 섬김에 감사를 전하며 이웃 섬김에 더욱 헌신하자고 당부했습니다. 이번 연시는 그 어느 때보다도 어렵고 힘들고 병들고 문제 있는 사람들에게 사랑을 나누는 한 해가 되었으면 좋겠습니다. 같은 날 마련된 송년 모임은 교회 안팎의 살림을 챙기느라 평소에 만나지 못했던 반가운 얼굴들과 만나 교제하며 서로를 격려하고 축복하는 시간이었습니다. 본교회와 지직할 성전에서 기도의 어머니들이 모여 친목과 하나됨을 다짐했습니다. 이영우 목사는 기도만이 모든 문제의 해답이라고 강조했습니다. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일의 기도와 간구로 너의 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그랬으니 이 말씀을 꼭 마음에 묵상하고 그래서 하나님의 평강이 모두에게 임하게 되기를 바랍니다. 기도의 어머니들이 전한 따뜻한 나눔과 섬김, 연말연시 우리 사회 사랑의 온도를 더욱 높였습니다. FTV 뉴스 윤건입니다. 순복음 실업인 선교연합회 송년 감사 예배가 14일 이사장 이영우 목사를 설교자로 CCMN 빌딩에서 있었습니다. 김선태 리포터가 전해드립니다. 순복음 실업인 선교연합회가 마련한 이날 모임은 한 해를 인도하신 하나님의 은혜에 감사하는 한편 더 많은 실업인과 전문인이 선교사역에 동참할 수 있도록 기도하고 도전하는 시간이었습니다. 본부와 지회, 지성교회에서 모인 참석자들은 사명 공동체로서 각자의 삶의 현장과 비즈니스계에 하나님 나라가 더욱 임하게 하자고 했습니다. 이사장 이영훈 목사는 언제든 임마누엘의 하나님만 바라보자고 당부했습니다. 임마누엘 하나님은 나를 떠나지 아니하십니다. 아무리 힘들고 어렵고 고통스러워도 날 지키시고 보호하시고 함께 하시고 얼마나 감사한지 나의 도움이 주님께로부터 왔고 지금도 주님이 나를 도우시고 우리를 도우시고 우리를 지키시고 영원까지 우리와 함께 하실 것입니다. 설교 후에는 새롭게 실업인 선교회원이 된 성도들에게 정회원증을 수여했습니다. 김은곤 연합회장은 인사를 통해 더욱 도약하는 2019년을 다짐했습니다. 이어진 송년 음악회는 깊어가는 겨울밤 송년의 정치를 한껏 보조시켰습니다. 2019년 실업인 선교연합회는 선교하고 구제하는 실업인, 사랑과 은혜가 넘치는 실업인, 감사하며 축복받는 실업인을 3대 목표로 정하고 더 큰 미래를 열어갈 계획입니다. FGTV 뉴스 김선태입니다. 한 주간 우리 교회 단신입니다. 조용기 목사의 제자 목회자 모임인 영재회와 영성회가 하나로 통합했습니다. 영재회는 17일 총재 조용기 목사를 강사로 통합 예배 및 송년 축복 성회를 갖고 영적 재충전을 새롭게 했습니다. 이날 조용기 목사는 지혜 있는 자를 제목으로 설교했고 전국에서 사역하고 있는 목회자들은 절대 긍정과 절대 감사의 믿음으로 하나님 나라를 세워갈 것을 다짐했습니다. 한국기독교 총연합은 20일 제28회 한국교회밤 행사를 가졌습니다. 행사에는 각계각층의 기독교인들이 참석해 지난 1년을 결산하고 새해 비전을 나눴습니다. 설교자로선 조용기 목사는 통일 시대를 준비하는 한국교회가 되자고 전했습니다. 이날 한기총은 교회의 시대 사명 완수를 다짐했고 지속적인 갱신으로 교회 연합 활동에 앞장서갈 것을 밝혔습니다. 이영훈 목사는 19일 명동 밀리오레 앞에서 구세군 자선냄비 모금 활동에 동참했습니다. 이영훈 목사는 거리의 시민들을 향해 소외 이웃을 위한 정성과 사랑의 힘을 실어줄 것을 당부했습니다. 사랑은 나눌수록 커지는 것입니다. 우리가 지금까지 많은 사랑을 받고 살아왔는데 우리 주변에는 우리의 사랑이 필요한 많은 사람들이 또 있습니다. 그 사람들의 사랑을 나눌 때 진정한 이 땅의 크리스마스의 계절이 오리라고 생각합니다. 우리 한마음 되어서 이 귀한 사랑의 대열에 동참해 주시기 바랍니다. 이영훈 목사의 송년 교계 기자 간담회가 19일 있었습니다. 이날 간담회에서 이영훈 목사는 한국교회 하나됨을 위해 언론의 역할을 주문하며 갈등을 벗어나 오직 하나님께 영광이 되는 교회 사역이 되도록 연합과 일치를 강조했습니다.
사단법인 한국세계선교협의회 이사회가 17일 있었습니다. 이날 회의에선 2018년도 사업보고와 결산보고, 세계선교대회 결산보고 등의 회무가 보고됐고 내년도 사업계획 및 예산안, 정관 및 운영규칙 수정권 등이 상정 논의됐습니다. 사회복지법인 엘린복지회 이사회가 19일 개최됐습니다. 이날 회의에선 올해 주요 사업 실적 보고가 진행됐고 2019년도 예산 및 사업계획안 등이 회무로 상정돼 논의됐습니다. 엘린복지회는 남부기술교육원과 전문요양원, 데이케어센터 등을 운영하며 사회복지에 앞장서고 있습니다. 교역자 인사 이동에 따른 임명장 수여식이 19일 성전 비서실에서 있었습니다. 마포 일대교구는 14일 오산리 기도원에서 성령 대망회를 갖고 교구 부흥을 견인할 전도 발대식을 가졌습니다. 용산 대교구는 20일 남녀 연합 부흥 축복 예배를 드리고 지역과 함께 부흥할 것을 다짐했습니다. 관악대교구도 이날 남성 연합 예배를 드리고 2018년을 인도하신 하나님 은혜에 감사하고 더욱 부흥하는 2019년을 다짐했습니다. 2018년 성탄 축하 음악회 메시아가 21일 대성전에서 있었습니다. 연주에 앞서 이영훈 목사는 온누리의 성탄에 참 의미가 전해지길 기원했습니다. 베들레헴 찬양대 주관으로 마련된 이번 음악회의 지휘는 윤울중 선생이 맡았고 소프라노 박미자와 이정아, 테너 이명현이 참여했습니다. 1시간 동안 들려준 15곡의 연주는 성도들의 가슴을 더욱 훈훈하고 따뜻하게 데펴줬습니다. 교회 성장 선교회는 15일 25기 전도훈련학교 졸업예배를 드렸습니다. 이장균 목사는 전도는 우리의 선택사항이 아닌 모든 기독교인이 함께해야 할 필수사항이라며 사명을 다하는 성도가 되자고 당부했습니다. 이어 수료증 수여식이 진행됐습니다. 졸업예배 후엔 불광동과 신도림역, 서울역, 광화문 등에서 집중 전도하며 영혼 구원에 앞장섰습니다. 장로전도단은 16일 3차 전도 세미나를 갖고 사명감을 고취했습니다. 이날 세미나는 올해 장로전도단의 사역을 점검하는 한편 2019년도 더욱 효율적인 전도 사역을 위해 마련됐습니다. 세미나는 이민웅 목사와 박춘식 장로, 이철한 장로가 강사로 나서 관계전도와 단계전도 등 사례를 중심으로 진행됐습니다. 아동청소년 선교회는 15일 컴패니언의 오후 행사를 가졌습니다. 컴패니언은 우리 교회 성도들과 소외아동, 청소년들의 1:1 멘토링 사역입니다. 김혜숙 권사는 한층 밝아진 아이들의 모습에 감사한다며 아이들이 숨은 달란트를 확인하고 예수님으로부터 받은 사랑이 아이들에게 전해지기 바란다고 했습니다. 이날 행사에선 아이들의 아름다운 연주와 장기 자랑 등이 있었습니다. 16일에는 음악선교회에서 송년 연주회를 가졌습니다. 이날 연주는 음악선교회의 재능 기부로 마련돼 관객들과 소통하며 아름다운 추억을 선사했습니다. 복지사업국 상담소는 16일 38차 정기총회 및 송년 예배를 드렸습니다. 김호성 목사는 성탄 선물을 제목으로 축복의 말씀을 전했고 설교 후에는 은퇴자를 비롯해 20년 근속상 등 오랜 시간 상담 봉사자로 헌신한 성도들에 대한 시상식이 마련됐습니다. 기하성 전국장로연합회 여의도 측과 서대문 측은 20일 양 교단의 통합에 따라 이날 상견례를 겸한 통합준비 1차 모임을 갖고 일치와 연합을 위한 논의를 가졌습니다. 오산리 기도원은 성도들의 편의를 위해 배단위 계단을 새롭게 만들고 로뎀나무 카페를 확장했습니다. 대성전 2층과 1층을 잇는 배단위 계단의 설치에 따라 성전 간 이동 거리가 줄었습니다. 계단은 미끄럼 방지를 위해 나무로 제작됐습니다. 로뎀나무 카페도 2배 이상 넓어져 교제와 휴식 공간으로 더욱 사랑받는 자리가 될 것으로 보입니다. 한 주간 기도원 소식입니다. 18일에는 신복음 강남교회와 신복음 도봉교회, 마포 2대교구에서 20일에는 여의도 신복음 김포교회와 양천대교구, 종로중구대교구에서 21일에는 관악대교구와 구로대교구에서 각각 성령 대마개를 갖고 영적 재충전을 새롭게 했습니다. 이번 주 기도원에선 연말 연시 축복 기도 대성회가 진행됩니다. 순복음 방송국은 20일 한 주간 우리 교회 소식을 전하는 FCTV 뉴스에서 아나운서와 리포터로 섬기고 있는 서포터즈 송년 모임을 갖고 뉴스 제작을 위해 수고한 봉사자들에게 감사장을 전했습니다. 지금까지 FCTV 뉴스였습니다.
아기 예수의 성탄은 거룩한 곳, 좋은 곳에서 있지 않았습니다. 가장 낮은 자의 모습으로 오셨고 일생을 섬기셨습니다. 그 의미를 바로 새기는 성탄 시즌이 되면 좋겠습니다. 메리 크리스마스! 시청해주신 여러분 고맙습니다. 할렐루야, 할렐루야. 성탄 축하 4부 예배에 나오신 성도 여러분들을 주님의 이름으로 축복합니다. 우리에게 살소망과 희망을 주러 이 땅에 오신 주님을 기뻐하면서 온 마음과 정성을 다한 예배로 하나님께 경배와 찬양을 드리겠습니다.
것으로 나신 아기 예수께 큰 영광을 돌려드립니다.
같이 한번 기도하실 때 구주로 나신 예수님 감사합니다. 그 은혜에 감사합니다. 우리 감사의 기도를 드리면서 말씀 전하신 원로 목사님에게 성령의 기름을 부어주셔서 은혜가 넘치는 시간이 되게 하여 주옵소서. 우리 주여 삼창하시고 한번 기도하겠습니다. 주여 주여 주여. 참 좋으신 하나님 아버지, 이 땅에 마음으로 오신 예수님을 찬양합니다. 우리 구주로 오신 주님 나무에 감사와 찬양을 드립니다. 하나님 홀로 영광과 찬양을 받아주시고 오직 주님 앞에 영광 드리는 예배가 되게 하여 주옵소서. 오늘 말씀하신 그 제가 원로 목사님에게
Mesdames et messieurs, joyeux Noël. C'est votre interprète, Mademoiselle Jean-Enché, et je vous invite à préparer ce culte de Noël avec une courte prière. Car en enfant nous est né, en fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera les ailes de l'Éternel des armées. Amen. Levez-vous s'il vous plaît. Nous allons chanter en cantique. Mes chers fidèles, venez d'ici. Allons à la ville de Bethléem. Voyons l'enfant qui est allongé sur la crèche. Prosternons-nous, 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 car l'enfant divin, le divin enfant est né. Amen. Récitons le symbole, le credo des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à l'Église sainte et universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Asseyez-vous, nous allons chanter un cantique dans le recueil des cantiques, page 122. Mes chers fidèles, venez ici, allons à la ville de Jérusalem, allons voir l'enfant allongé dans la crèche. Prosternons-nous. Prosternons-nous. Prosternons-nous car le divin enfant est né. Les anges chantent d'une manière très haute pour répandre ce cantique dans le monde entier. Glorifier le Seigneur. Prosternons-nous. Prosternons-nous.
Prosternons-nous, car le Seigneur est né. Quand le Seigneur est venu dans ce monde, pour qu'il soit le vrai Dieu et le vrai homme, il est né à travers le corps de la Vierge. Prosternons-nous. Prosternons-nous. Prosternons-nous, car le Seigneur est né. La parole de l'Éternel a revêtu le corps, ainsi il est devenu le sauveur qui me sauve. Allons offrir la louange et des actions de grâce devant le Seigneur et prosternons-nous. 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 Prosternons-nous, car le Seigneur est né. L'ancien monsieur. Amen. Pardon, l'ancien monsieur Kim Jong-man va prier pour ce culte. Tu notre Père glorieux, miséricordieux, aujourd'hui, pour ce saint jour de Noël, tu nous as appelés et tu nous as permis de te rendre en culte. Tu te rends grâce pour cela. Tu te rends grâce. Jésus-Christ est venu dans ce monde. C'est une grande gloire au ciel et il est venu ici comme le prince de la paix. La Corée du Sud a encore des difficultés à cause de la division des deux Corées. Accorde-nous la paix véritable et surtout permets-nous de pouvoir échanger avec la Corée du Nord. Tout cela ne se fait pas par le moyen humain, mais toi seul, tu sais, agis au milieu de nous. Donne de la liberté religieuse en Corée du Nord et permets-nous de pouvoir établir les églises en Corée du Nord pour que ta louange, ta parole soit répandue. Ainsi, accorde-nous la réunification paisible et évangélique. Tu notre Père. Utilise cette église pour créer la réunification. Tu es notre Père, jusqu'à maintenant, tu étais toujours avec nous. Et tu étais toujours avec le pasteur David Yongejo. Donne-lui ta puissance et ton pouvoir. Et grâce à toi, l'église du plein évangile est devenue la plus grande église dans le monde. Et encore, il va dans chaque continent pour annoncer ta parole. Donne-lui tes prodiges et tes miracles afin que les boiteux se lèvent, les aveugles retrouvent la vue. Et pendant ce culte, le pasteur David Yongejo prépare est prêt à nous prédire le message de Noël. Quand nous écoutons cette parole, permets-nous de connaître le miracle. Tu notre Père, permets-nous de te voir pendant ce culte. Résout toutes nos difficultés, guéris toutes nos maladies. Accorde-nous ta bénédiction et ta prospérité dans toutes les choses. Accorde-nous des miracles. Il y a des gens qui servent ce culte. Accorde-leur ta grâce. Tu te rends grâce et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.
parole d'aujourd'hui, c'est dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 6, du verset 1 au verset 13. Dans Jean chapitre 6, du verset 1 au verset 13, et nous allons lire ensemble. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche et la fête des Juifs, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour tous 100 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Si je dis, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Et ils les ramassèrent, donc ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent, 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Amen. On devait vous écouter attentivement la chorale, s'il vous plaît. Christmas,
C'est très bien. C'est un louange, très bonne louange. Très bien. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé. Qu'on prospère l'état de ton âme. Tant que Jésus-Christ a fait sa mission, il y avait beaucoup de gens, une grande foule le suivait. D'après le passage biblique que nous avons lu ensemble, nous voyons une aussi grande foule qui le suivait en voyant ces miracles. Et d'après la Bible, il y avait à peu près 5000 hommes. Il avait pitié de la foule qui avait faim et il a voulu leur a donné à manger. Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde il y a 2000 ans, a voulu faire manger les gens qui avaient faim. Il a voulu revêtir les gens qui étaient nus. Il n'était pas du tout indifférent à notre problème quotidien, mais il a voulu fournir tout ce dont nous avons besoin. Jésus-Christ nous a dit ainsi. Si tu avais un célèbre des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne vous revêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites point. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Alors, dans une situation quelconque, face à des difficultés quelconques, vous devez chercher le Seigneur, parce que le Seigneur va résoudre. Il est dit dans Matthieu chapitre 7, du verset 7 au verset 8, il est dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est la parole de Jésus-Christ. Au quotidien combien tu trouvais un article très bon, très utile. Un pasteur a comparé la crèche de tuyau à un bac, c'est l'écueil en bois. C'est le poule en bois. Mais on a utilisé des bois et on a vidé à l'intérieur et on utilise ces bois pour contenir quelque chose. Pour des grandes, on a utilisé pour réserver tuerie. Pour petites, on a utilisé les vases. C'est un récipient fait d'un morceau de bois creusé pour mettre de l'eau ou une chose. Donc, on a utilisé ce hambak pour la crèche des bétails ou pour faire du pain de riz. Mais en coréen, on dit que s'il lège fort, 한방눈, si on rit largement, et on appelle 한박웃음. On utilise ce mot 한박 parce que 한박 veut dire une grande taille.
De même, le Seigneur nous accorde la grâce en abondance. C'est pour ça que ce pasteur a comparé la grâce de Dieu à un bac. Quelle est la meilleure grâce donnée par le Seigneur? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Martin Luther, le réformateur, a dit ainsi: la venue de Jésus-Christ dans ce monde comme un homme est l'extrême expression de l'amour de Dieu. Toute l'humanité était dans le désespoir à cause du péché. Mais Dieu n'a pas épargné son Fils unique et il nous a donné son Fils unique pour le Sauveur. Jésus-Christ a voulu faire manger des gens qui le suivaient. Alors, Jésus-Christ a dit tout d'abord à Philippe: où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Mais voilà la réponse de Philippe: les pains qu'on aurait pour tous sans deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Philippe n'avait pas de rêve, n'avait pas de foi, et il a seulement pensé d'une manière de troisième dimension. Si on pense d'une manière de troisième dimension, il nous manque toujours, c'est normal. Imaginez dans le désert, il n'y a rien à manger. Comment pouvons-nous faire manger cette grande foule en sens commun? C'est impossible. Aujourd'hui même, il y a beaucoup de gens qui pensent à la Philippe. Ils utilisent seulement leur raison, leur expérience, et ils utilisent le calculateur et il donne la conclusion. C'est pas possible. Si on pense d'une manière de troisième dimension, nous ne pouvons pas connaître le miracle de Dieu dans chaque chapitre 1. Du verset 6 au verset 7, il est dit: mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Quand tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, si nous ne croyons pas en Dieu, nous ne pouvons pas connaître le miracle. Mais il y a aussi un autre disciple qui s'appelait André, qui a apporté 5 pains d'orge et du poisson que quand jeune garçon possédait. Et il a dit: mais qu'est-ce que cela pour autant de gens? C'était pas possible d'après la pensée de troisième dimension. Il n'a que 5 pains d'orge et du poisson. Mais comment on peut faire manger quelques 5000 hommes? Il a aussi abandonné. Il a cherché le moyen. Mais encore, il a cherché la solution de troisième dimension. Cependant, Jésus-Christ a fait l'ordre créatif par la spiritualité en 4e dimension. Il a dit ainsi: faites-les asseoir. Et il a pris les pains et il a rendu grâce. Il les a distribués à ceux qui étaient assis. Ayant des rêves, ayant de la foi, il a crié les œuvres créatives. Ainsi, tout le monde ont été rassasiés et il leur a resté 12 paniers. Jésus-Christ est la base de la 4e dimension et par sa parole, tout est résolu. Vous devez savoir que la solution des difficultés est à Jésus-Christ. Dimanche dernier, pendant la prière de la guérison divine, j'ai prié. Et quelqu'un qui a été guéri a écrit en témoignage: à cause de plusieurs raisons, elle a souffert de la gynécomastie pendant 7 ans. L'année dernière, elle est allée à l'hôpital. En conséquence, le médecin lui a conseillé de l'opération, mais il ne pouvait pas se faire l'opération. C'est pour ça elle a enduré la douleur fort et se sent
était pressée. Et le dimanche dernier, elle a prié ainsi pendant le culte. Seigneur, c'est trop douloureux, tu ne peux plus endurer cette douleur. Et guéris-moi complètement. Mais pendant la prière de la guérison divine, tu es déclaré. Aujourd'hui, tu as guéri une femme qui a souffert de la gynécopathie pendant longtemps. Dieu l'a guérie, mais tout d'un coup, elle s'est aperçue que c'était elle, et elle a levé la main en disant que c'est moi, Seigneur, Amen, Alléluia. Et elle a secoué la main, et elle a prié avec instance, et tout d'un coup, le Saint-Esprit était sur lui comme le feu, et elle a été complètement guérie. De même, si nous croyons en Jésus-Christ, si nous prions Jésus, nous pouvons connaître ce miracle étonnant aujourd'hui même. Pour résoudre le problème qui fait partie de la troisième dimension, nous devons savoir utiliser la spiritualité en quatrième dimension. Qu'est-ce que c'est la spiritualité en quatrième dimension? Il faut penser. Tu peux le faire. Ensuite, il faut concevoir les rêves. Il faut prier avec la foi. Et il faut déclarer de la bouche. Dans la Bible, nous voyons quelqu'un qui est devenu paralytique et ses amis l'ont amené à Jésus. Mais il y avait devant Jésus beaucoup de foules, beaucoup de gens. Et s'ils étaient les gens ordinaires, ils diraient, il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de solution, et abandonnons-nous. Cependant, ils ont changé de pensée. Parce que, au lieu de rentrer par la porte, ils ont choisi le toit pour s'approcher de Jésus-Christ. Si vous pensez que c'est pas possible, vous ne pouvez pas trouver le chemin, mais si vous dites c'est possible, vous pouvez ouvrir la porte. Face à la difficulté, il y a deux catégories de gens. La première pense combien c'est grand la difficulté, mais d'autres pensent que combien Dieu est grand. Et le premier groupe pense seulement que la difficulté est grande, basant sur leur raison, leur expérience, et ils se concluent, c'est pas possible, nous ne pouvons pas le faire. Mais tandis que les gens qui pensent combien Dieu est grand, ils s'approchent, ils marchent avec assurance. Donc, dans une situation quelconque, nous devons dire, c'est possible, tu peux le faire. Deuxièmement, une fois nous avons changé de notre pensée, nous devons avoir des rêves, soit dans la famille, soit dans la société, soit dans le pays. Nous devons convenir, nous devons nous mettre en accord de la pensée. C'est-à-dire, quand nous travaillons avec Dieu, nous devons convenir à la pensée de Dieu. Dans Philippiens chapitre 2, le verset 13, il est dit, « Car c'est Dieu qui produit en vous le pouvoir, le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Quand nous marchons avec des rêves désirants, le Saint-Esprit va agir pour accomplir ses rêves. En plus, si vous priez avec des rêves, vous aurez de la foi. Il y avait un chef de la synagogue qui s'est approché de Jésus pour sauver sa fille qui était à la seuil de mourir. Alors, il était avec Jésus pour aller chez lui et au chemin, il a reçu cette nouvelle. Les gens ont dit, c'est pas la peine parce que ta fille est morte. Les gens ont pensé que c'est très en retard, mais très en retard. Mais Jésus-Christ lui a dit, ne crains pas, crois seulement. Voilà, la foi surpasse la pensée, la raison, l'expérience, le jugement, et la foi permet possible l'impossibilité.
Ensuite, quatrièmement, nous devons confesser de la bouche notre foi. Jésus-Christ nous a dit dans Marc chapitre 11, le verset 23, tu vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Voyez ici, Jésus-Christ a utilisé le mot montagne. Qu'est-ce que c'est la montagne? La montagne est un gros problème que nous ne pouvons pas résoudre. Mais le Seigneur nous a dit, ôte-toi de là et jette-toi de la mer. S'il ne doute point en son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Par la foi en Jésus, nous pouvons chuter cette montagne, cette difficulté, ce grand problème, nous pouvons transporter. Le Seigneur nous a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un, soit jeune, soit vieux, soit femme, soit homme, soit petit, soit vieux, n'importe qui, nous pouvons l'emporter sur toutes les difficultés. Le Seigneur nous est venu pour nous donner la vie. Il est dit dans Jérémie chapitre 29, du verset 11 au verset 13, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez et vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il faut donc regarder Jésus-Christ qui est toujours avec nous. Il faut nous confier en Jésus. Ainsi, dans une situation quelconque, nous pouvons rêver de l'espérance. Dans notre monde, quand nous vivons, dans le monde quand nous vivons, nous devons toujours nous rappeler que Jésus-Christ est avec nous. Dans Matthieu chapitre 1, le verset 23, il est dit, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Bien évidemment, dans notre vie, il y a beaucoup de souffrances. Cependant, nous devons toujours regarder Jésus-Christ qui nous fortifie. Nous pouvons nous redresser avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, à l'occasion du jour de Noël, nous allons rendre grâce à Dieu, à sa grâce. Dieu n'a pas épargné son Fils unique et Dieu l'a livré sur la croix jusqu'à ce qu'il soit crucifié. Ainsi, il nous a sauvés. Il faut lui rendre grâce en abondance et l'exalter. Il est dit dans Somme chapitre 50, le verset 23, « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui vit sur sa foi, je ferai voir le salut de Dieu. » Quand nous pensons d'une manière profonde à la grâce de Dieu, quand nous rendons grâce de tout notre cœur, le Seigneur sera glorifié et il prendra plaisir de nos actions de grâce. Si nous rendons grâce dans notre vie, il y aura le royaume de Dieu. Ainsi, nous pouvons mener une vie heureuse. Le poète William Watt a dit ainsi, celui qui ne présente pas la gratitude, même s'il a la gratitude dans le cœur, est comme quelqu'un qui ne donne pas le cadeau qu'il a préparé. Dieu nous a déjà donné son cadeau, qui est Jésus-Christ. Il faut lui remercier. Il faut le remercier avec les actions de grâce. Chaque matin, quand vous vous levez, pour vous réveiller, rendez grâce au Seigneur par le sang précieux de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le monde entier est en phase très difficile dans la difficulté économique et il souffre de l'avenir incertain. Cependant, nous n'avons pas besoin d'être déçus ni d'être désespérés parce que Jésus est avec nous. Il y a 2000 ans, Jésus-Christ nous est venu pour nous donner de l'espérance et il est encore de l'espérance à nous.
vous êtes tous ici dans le culte et tu me pries d'avoir la joie de Noël en abondance. Tu me bénis. Alléluia. Nous allons chanter en Nouveau Cantique, chapitre 28. Pour les pécheurs, le Seigneur est venu. Car en lui, il y a la vie. Pour les pécheurs, Jésus est venu. Mais les gens ne l'ont pas reçu. Mais en Seigneur, il y a la vie, il y a la lumière. En Seigneur, il y a la vie et il y a la lumière. Celui qui reçoit Jésus est l'enfant de Dieu. En lui, il y a la vie de Dieu. Viens au Seigneur, car vous trouverez la vie en Seigneur. En Seigneur, il y a la lumière, car le Seigneur est la lumière. En Seigneur, il y a la lumière et il y a la vie. En Seigneur, nous trouvons la vie et nous trouvons la lumière. Aujourd'hui, vous avez le miracle de Dieu. Vous verrez. Quelqu'un qui a mal au foie, tu vas guérir. Le Saint-Esprit me fait savoir quelqu'un qui a mal au foie. Quelqu'un qui a mal aux organes internes, Dieu le guérit. Aujourd'hui, vous êtes guéris. Qui a mal à dormir à cause de l'opium. Qui ronfle très fort, mais Dieu le guérit. Quelqu'un qui a mal à uriner, Dieu le guérit. Aujourd'hui, Dieu guérit le cancer. Nous allons prier ensemble. Seigneur, Seigneur, Seigneur.
nous allons offrir des offrandes à Dieu. Le diacre, M. Che Onyol, va prier pour les offrandes. Notre bon Dieu, tu te rends grâce de ton amour, de ta miséricorde aujourd'hui, à l'occasion du jour de Noël, où notre Seigneur Jésus est né. Tu nous as appelés dans ton temple pour que nous te rendions en culte et des gratitudes. Aujourd'hui, pour ce culte, le pasteur David Yongesho nous a donné ta parole vivante et véritable. Pour te remercier, nous voulons t'offrir des offrandes. Permets-nous de les offrir avec joie et remerciement. Je te rends grâce et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.
L'Église du plein évangile essaie d'éclairer la lumière dans le lieu défavorable et encore, nous allons aussi répandre l'amour du Seigneur. Quand on répartit, l'amour se grandit. L'Église du plein évangile était toujours à la tête de servir les gens défavorisés. Notre amour éclaire le monde. Joyeux Noël. Surtout, cette année, nous avons rendu visite les gens qui souffrent. Et le pasteur Yang s'est rendu visite les fidèles pour les consoler, pour leur donner. Je remercie beaucoup, c'est comme un rêve. Il a encouragé les fidèles pour les redresser. Tu n'as jamais pensé que le pasteur Yahoni est venu chez moi. Il est bienvenu, plus que bienvenu que le président de ce pays. Et avec la ville de Séoul, on fait la répartition de l'amour avec les gens défavorisés. C'est un travail du gouvernement ou du maire de Séoul, mais je remercie le pasteur Yahoni et l'église. Avec l'armée de salut, avec l'église du plein évangile et la ville de Séoul, on distribue cette boîte de l'amour. Et on a aussi donné le coup de main pour collecter de l'argent de l'armée de salut. On a aussi distribué la boîte de d'espoir pour les gens de la difficulté. À peu près À peu près 100 000 boîtes on a distribuées. Je vous prie de nous soutenir pour répandre davantage cette boîte. Et on a aussi préparé les kimchi verts. Et on a distribué kimchi en hiver pour 1300 foyers. Dans chaque département, dans chaque service, dans chaque église annexe et disciple, on a aussi distribué l'amour. À partir de 1995, à partir de 2015, nous avons aussi réparti les charbons. Et on était aussi le clos de protection pour les enfants de Haenam et on soutient des familles multiculturelles. Et on a rendu grâce pour les vétérans qui ont été dans la guerre de Corée et on a construit le centre de vision pour bien former la génération à venir et on partage du sang en donnant le sang. Pour 2018, à peu près 75 000 personnes y ont assisté. Et on fait le service médical avec l'association des médecins et des personnels de la médecine. Et surtout, on a organisé l'association de lutte contre la cécité pour faire l'opération de cataracte, etc. Et on prie pour leur âme aussi. Merci beaucoup.
pour les pays sous-développés, on fait aussi l'opération de yeux, l'opération de cataracte. Merci. Et Good People, le gouvernement, l'organisation non gouvernementale Good People soutient aussi beaucoup de gens dans le monde entier. Et le pasteur erroné s'est rendu visite à Pyongyang pour voir la construction de l'hôpital spécialisé au cœur. Ainsi, nous travaillons pour la Corée du Nord aussi. Ainsi, l'Église du plein évangile met en pratique la mort et on utilise entière de budget annuel de l'Église. On répand l'amour on répand la lumière de l'amour et nous allons aussi faire nos mieux. Mes chers fidèles, joyeux Noël. Jusqu'à ce que le monde soit rempli de la lumière de l'amour, nous allons continuer. Merci beaucoup et joyeux Noël. Il y aura le culte du Nouvel An à partir de 20h du 31. Il y a aussi la réunion de culte, la réunion de prière à l'aube pendant 2 jours avec les 12 paniers. Il y a le culte des anglophones qui se tient à 11h dans le 2e bâtiment d'éducation, la salle 901. Nous allons prier ensemble. Tu notre Père, quand nous nous sommes approchés de toi, tu ne nous permets pas de venir avec les mains vides. Tu te rends grâce pour cela. Tu te rends grâce parce que tu nous as permis d'offrir quelque chose. Tu te rends grâce. Accorde-nous davantage ta bénédiction et ta grâce. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Aujourd'hui sera meilleur qu'hier. Accorde-nous ta bénédiction en abondance. Je te supplie et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Levez-vous s'il vous plaît. Réjouissons-nous car le Seigneur est venu. Que tout le monde le reçoive. Que toutes les églises se lèvent et qu'elles louent le Seigneur. Qu'elles louent le Seigneur. Le Seigneur est né. Louons le Seigneur. Recevons le Seigneur. Recevons le Seigneur. Notre Sauveur Jésus est venu pour remettre tous nos péchés. Il a chassé tous les péchés, toute la tristesse et il nous sauve. Il nous sauve, il nous sauve. Notre Sauveur nous règne sur notre Sauveur règne sur nous. Que tous les pays, que tous les gens se prosternent devant le Sauveur. Amen. Maintenant, le Seigneur, maintenant que la grâce infinie du Seigneur Jésus-Christ, l'amour éternel de Dieu notre Père et la communication, la plénitude et la
présence du Saint-Esprit, notre consolateur, soit avec tous les participants à ce culte en abondance. Amen. Amen. L'interprétation se termine ici. L'interprète vous remercie beaucoup. Au revoir.